Good morning, students. Good morning, all of you. We are discussing circles. So yesterday I told 4 points A, B, C, D will be concyclic if all the 4 points lie on a circle. If all the 4 points lie on a circle. Look at. We'll discuss one property on secant line. Look at. Secant line means this is a line. This complete line is called secant line. Okay now. And this only part, if you take this AB part, if you take, that is called chord. This complete line L is called a secant line. Is called a secant line. This complete line is secant. This only part AB is called a chord. Is called a chord. Look at secant property. Suppose a very important property. If two secants to a circle intersects at P. Intersects at P. Look at. That means through a point, two secants are drawn. These secant lines, let us say one secant line intersects at AB. This AB is chord. Another secant line intersects at D. Then this is first secant line. Look at this distance of A from P. PA into PB. PA into PB equals to, this is secant property. PC into PD. PC into PD. If two secant lines intersect at a point P, that intersection point can be inside the circle also. Look at. Suppose if the two secant lines are like this. P. So one secant line is this and another secant line is this. So this is the intersection point. Take one secant line. This segment PA into this segment PB equal to this segment PC into this segment PD. These both products will be equal. These both products will be equal. This is the secant property. Whenever secants will intersect at a point P, PA into PB equal to PC into PD. In the reverse order, this statement, suppose if ABCD are like, if ABCD points are there and one point P is there, if ABCD are like PA into PB equal to PC into PD, then ABCD will be concyclic. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే P is intersection point of secants, then ABCD will lie on circle. ఎప్పుడన్నా మనకి ఇలాంటి కండిషన్ వస్తే ABCD will be concyclic. లేకపోతే సర్కిల్ పైన ఇలా రెండు సీకెంట్స్ ఉంటే దిస్ కండిషన్ PA into PB ఈక్వల్ PC into PD రాయాలి. దీనిపైన మనకి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఉంది. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. Properties. If
a1x plus b1y plus c1 equal to 0, comma a2x plus b2y plus c2 equal to 0 intersects coordinate axis at concyclic points. చూడండి ఒకసారి. అంటే ఈ లైన్స్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా కాన్సైక్లిక్, అంటే ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా సర్కిల్ పైన ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ లైన్ L1 అనుకోండి. Let us say this is L1, let us say this is L2. L1 లైన్ గీద్దాం. L1 లైన్ గీద్దాం, L2 లైన్ గీద్దాం. చూడండి ఒకసారి గీస్తాం. Let us say L1 line is like this. L1 line అనేది ఇలా ఉందనుకో, ఇలా ఉంది. X యాక్సిస్ ని A దగ్గర, Y యాక్సిస్ ని B దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. X యాక్సిస్ ని A దగ్గర, Y యాక్సిస్ ని B దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అట్లానే మనకి ఇంకొక లైన్ ఉంది. చూడండి, ఈ లైన్ X యాక్సిస్ ని C దగ్గర, Y యాక్సిస్, ఇవి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్. అంటే లైన్ L1 intersects at A and B. లైన్ L2 intersects coordinate axis at C and B. ఏమని చెప్పారంటే ఈ నాలుగు కూడా ఒక సర్కిల్ పైన ఉండాలి. చూడండి, ఈ నాలుగు కూడా కాన్సైక్లిక్, అంటే ఒక సర్కిల్ గీస్తున్నాం. ఇట్లా ఈ నాలుగు కూడా ఒక సర్కిల్ పైన ఉండాలి. అంటే ఈ నాలుగు కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఈ నాలుగు కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఏ రాస్తున్నాను. ఏ అనేది L1 ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్. ఏ అనేది L1 ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అంటే చూడండి ఒకసారి, ఇది X యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్. అంటే Y కోఆర్డినేట్ 0 అంటే -C1/A1, 0. ఇది X యాక్సిస్ ని L1 X యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ A. దిస్ ఈస్ ద 1. అట్లానే L1 Y యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ 0, 0, సో X ఈక్వల్ 0 పెడితే -C1/B1. ఇది B పాయింట్. ఓకేనా. అట్లానే లైన్ L2 X యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఇది. ఇక్కడ Y ఈక్వల్ 0 పెడితే -C2/A2, 0. ఓకేనా. అట్లానే D పాయింట్ -C2 0, -C2/B2. ఓకేనా. ఈ నాలుగు కూడా సర్కిల్స్ పైన ఉన్నాయి కదా. నౌ లుక్ ఎట్ X యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ Y యాక్సిస్. సో X, Y యాక్సిస్ ఆర్ సీకెంట్ లైన్స్ టు ద సర్కిల్. అవునా కదా. Secant lines of circle, they intersect at origin. ఇందాక చెప్పాను కదా P అని. ఇప్పుడు P అనేది ఏంటి? P అనేది O. అంటే ఇది X యాక్సిస్ ఒక సీకెంట్ లైన్, Y యాక్సిస్ ఒక సీకెంట్ లైన్ అన్నమాట. సో ఏం చెప్పారు ప్రాపర్టీ? OA, యాజ్ దే ఆర్ కాన్సైక్లిక్. ఈ నాలుగు కూడా కాన్సైక్లిక్ కాబట్టి సీకెంట్ ప్రాపర్టీ OA into OC ఈక్వల్స్ టు OD into OB. సో OA అంటే ఏంటి? OA అంటే ఇది ఉంది కదా మనకి, ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది? సో ఇది పాజిటివ్ X యాక్సిస్ పైన ఉంది కదా, అంటే -C1/A1 ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ అంటే -C2/A2 ఈక్వల్ టు ఈ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ OD అంటే ఎంత? -C2/B2.
ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత y ఇంటర్సెప్ట్ కదా minus c1 by b1 that implies c1 c2 cancel అయిపోయింది a1 a2 equal to b1 b2 ఇది కండిషన్ ఇట్లా టూ లైన్స్ ఇచ్చి they intersects coordinate axis at concyclic points అంటే ఈ ఫార్ములా రాయాలి a1 a2 equals to b1 b2 డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి a1 a2 equal to b1 b2 చూడండి ప్రాబ్లం ఎలా అడుగుతా చూడండి ప్రాబ్లం ఐఐటిలో కూడా అడిగారు ఈ ప్రాబ్లం if the intersection points of the lines if the intersection point of the lines 2x plus y minus 3 equal to 0 and kx minus 2y plus 5 equal to 0 lie on a circle. Find k. అంటే అర్థం ఏంటి ఈ లైన్ రెండు పాయింట్ల దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఈ లైన్ రెండు పాయింట్ ఈ 4 పాయింట్స్ సర్కిల్ పైన కాన్ సైక్లిక్ అంటే a1 a2 ఈక్వల్ టు b1 b2 ఫార్ములా సో a1 a2 అంటే ఎంత 2k a1 a2 అంటే ఎంత 2k ఈక్వల్ టు b1 b2 అంటే ఎంత 1 into minus 2 so therefore k equal to minus 1 అట్లా ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి a1 a2 equals to b1 b2 k equal to ఎంత minus 1 they lie on a circle అన్నా these lines intersect at concyclic points అన్నా a1 a2 equals to b1 b2 పైన ఎలా వచ్చిందో చెప్పానుగా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే intersects at concyclic points next one చూడండి ఒక సర్కిల్ సపోజ్ మనకి ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంది ఇలా మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ని మనకి ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది సి దగ్గర డి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సి దగ్గర డి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ గనక ఏబి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఏబి లెంత్ ని ఏబి ఉంది కదా లెంత్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ సపోజ్ సర్కిల్ ఇలా ఉంది అనుకుంటా సర్కిల్ అనేది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది AB అనేది లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని దీని ఫార్ములా ఏంటంటే 2√g² మైనస్ సి 2√g² మైనస్ సి ఇది ఎలా వచ్చింది చెప్తాను సిడి దీన్ని లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అంటారు అంటే వై యాక్సిస్ కనుక రెండు పాయింట్ల దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే
ఈ సిడి లెంత్ ని ఈ పాయింట్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అంటారు. దీని ఫార్ములా ఏంటంటే 2√f² - c. చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మనకు సర్కిల్ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇది x1, 0 అనుకో, ఇది x2, 0 అనుకో. ఓకేనా? సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ x యాక్సిస్, ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది x యాక్సిస్ ని? y = 0. అంటే ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది? y = 0. ఆ పాయింట్స్ దగ్గర y = ఏముంటది? 0. y = 0 పెట్టి x సాల్వ్ చేసాం అనుకో, x² + 2gx + c = 0. c = 0. సో దీనికి మనకు రూట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందంటే మనకు 2 రూట్స్ రావాలి. అంటే therefore x1, x2 ఈ రెండు, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి x1, x2. therefore sum of the roots x1 + x2 అంటే ఎంత? -2g. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఎంత? c. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ x1, x2 దీనికి వచ్చే వాల్యూస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ab = √x2 - x1². దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x1 + x2² -4x1 x2. సో x1 + x2 అంటే ఎంత? 4g² - 4c. 2√g² - c. 2√g² - c. ఇలా చేశాను కదా. సిమిలర్లీ cd = ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమైంది? మనకి x = 0 పెట్టేస్తే y లో వస్తుంది కదా. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే ఇది 0, y1 అనుకో, ఇది 0, y2. సిమిలర్లీ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఇట్లా మనకి y² + 2fy + c = 0. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక సర్కిల్ x యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ లెంత్ అంటే x ఇంటర్సెప్ట్ అంటారు, ఈ లెంత్ అంటే y ఇంటర్సెప్ట్ అంటారు. ఆ ఇంటర్సెప్ట్స్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే 2√g² - c 2√f² - c. ఓకేనా? ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనకి అసలు సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ కావాలంటే 2 టైమ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్ గా ఈ లెంత్ డిఫైన్ కావాలిగా. అంటే g² - c > 0 ఉండాలి. అంటే ఏ సర్కిల్ intersects x-axis at 2 points. ఇప్పుడు if g² > c, a circle intersects x-axis at 2 points అని అనగానే మనం కండిషన్ g² > c. దీనికి చూడండి, కంపల్సరీగా 2 రూట్స్ రావాలి. 2 రూట్స్ రావాలంటే డిస్క్రిమినెంట్ > 0 అంటే 4g² - 4c > 0. అంటే చూడండి, ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ > 0 రాస్తే అంటే g² > c. దానికి 2 రూట్స్ ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా ఏమి ఉండాలి? g² > c. ఆర్ అదర్వైజ్ సింప్లీ ఈ ఇంటర్సెప్ట్ డిఫైన్ కావాలంటే రూట్ లోపలిది మనకి > 0 ఉండాలి. అట్లానే y యాక్సిస్ 2 points if f² > c. ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్స్ x యాక్సిస్ at 2 points అనగా g² > c, y యాక్సిస్ at 2 points అనగా f² > c. x ఇంటర్సెప్ట్ అంటే 2√g² - c, y ఇంటర్సెప్ట్ అంటే 2√f² - c. ఫార్ములాస్ అవి.
ప్రాబ్లం చూడండి. Find lengths of intercepts made by circle x square plus y square plus 4x plus y plus 1 equal to 0. So find the lengths of intercepts made by the circle. Ante x intercept, y intercept. X intercept formula into 2 root of g square minus c. 2 root of 2g అంటే 4, g అంటే 2, 4 minus 1 అంటే ఎంత 2 root 3. ఇందాక చెప్పా కదా ఆ లెంత్ 2 root 3. y ఇంటర్సెప్ట్ అంటే 2 root of f square minus c. ఇది కనుక్కుంటుంటే ఏమవుతుంది 2 root of f square అంటే 1/4 minus 1 అంటే రూట్ లోపల నెగటివ్. therefore no y ఇంటర్సెప్ట్. నెగిటివ్ వస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే y యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ కాదు, అది 2 పాయింట్ అసలు ఇంటర్సెక్ట్ కాదు, అది అర్థమైంది కదా. నెగిటివ్ వస్తుంటే రూట్ లోపల y ఇంటర్సెప్ట్ ఉండదు, అంటే x యాక్సిస్ ని మాత్రమే ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, y యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ కాదనమాట. అట్లా మనకి ఒక సర్కిల్ ఇస్తే x ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్. చూడండి ప్రాబ్లం. సో ఫైండ్ ప్రాబ్లం అండ్ ఫైండ్. ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఫార్ములా చెప్పా, ఎప్పుడైనా ఈ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. మొన్న ఒక ఫార్ములా చెప్పా, ఎప్పుడైనా 3 పాయింట్లు కుండా పోయే సర్కిల్ డైరెక్ట్ గా ఒక సర్కిల్ కనుక 3 పాయింట్లు డైరెక్ట్ గా ఇది రాసేయాలి. చెప్పాను అర్థమైంది కదా. ఇది 0 0 ఒకటి, ఇది x యాక్సిస్ పైన ఒకటి, ఇది y యాక్సిస్ పైన ఒకటి, ఇది a ఇది b అనుకుంటే AB యాజ్ డయామీటర్ గా సర్కిల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఒకటి ఆరిజిన్, ఒకటి x యాక్సిస్ పైన పాయింట్, ఒకటి y యాక్సిస్ పైన పాయింట్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా AB తీసుకొని ఇది రాసేయాలి. మన ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద equations of circles. Find the equations of circles passing through origin. Passing through origin and making intercepts of 2, 4 on x, y axis. On x, y axis. చూడండి ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు మనకి x ఇంటర్సెప్ట్, y ఇంటర్సెప్ట్ 4 అని మనకి మెథడ్ 1 ఒక మెథడ్ లో చేద్దాం.
డైరెక్ట్ గా సర్కిల్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఈ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తామంటే 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let the required circle be this one. It passes through origin. Origin implies c equal to 0. So origin గుండా పోతుందంటే మనకి c equal to 0. X intercept 2 root of g square minus c. Okay, 2 root of g square minus c equal to ఎంత ఇచ్చారు 2. That implies g square ఇది 0, g square equal to 1. స్క్వేర్ చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ కదా, c 0 కదా, g square equal to 1 అంటే g equal to ఏమొస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకేనా, స్క్వేర్ చేస్తే g square equal to 1, g equal ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారు 2 root of f square minus c. 2 root of f square minus c equal to 4. c 0 కదా, that implies f square equal to 4. So f equal plus or minus 2 అంటే మొత్తం వచ్చేసి gfc వచ్చేసి therefore equation of circles substitute x square plus y square, x square plus y square ఇక్కడ g బదులు plus or minus 1 right, plus or minus 2x plus or minus 4y equal to 0, plus or minus 4y equal to 0. ఇక్కడ మనకి ఇవి 4 సర్కిల్స్ ఉంటాయి అంటే మనం ఇక్కడ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా చూడండి, ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ అక్కడ ప్లస్ తీసుకో, x square plus y square plus 2x 4y equal to 0. ఇది ఒకటి సర్కిల్. అట్లానే మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్, x square plus y square ఇది ఒక సర్కిల్. సెకండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే x square plus y square plus 2x minus 4y equal to 0. ఇది ఒక సర్కిల్. అట్లానే మైనస్ ప్లస్ తీసుకుంటే ప్లస్ y square minus 2x minus 2x plus 4y equal to 0. Minus 2x plus 4y equal to 0. అంటే how many circles are there? 4 circles. Answer is 4 circles and equations are these. ఇది మెథడ్ 1. డైరెక్ట్ గా సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసేసుకొని పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, x ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ గివెన్, y ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ గివెన్, ఫైండింగ్ GFC. After finding GFC, substituting the values, you will get 4 circles. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి డయాగ్రామ్ పరంగా చేస్తే ఇంకా ఈజీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ చూడండి, సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాం. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ x ఇంటర్సెప్ట్ 2 అంటే సర్కిల్ లెట్ us say x ఇంటర్సెప్ట్ 2. ఇది x ఇంటర్సెప్ట్ అనుకో, ఇది x ఇంటర్సెప్ట్ అనుకో, ఇది 4, ఇది 4. అంటే సర్కిల్ ఎలా ఉంటదంటే చూడండి, ఇది అంటే అర్థం ఏంటంటే సర్కిల్ కి x ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఇది AB, ఇది CD. ఓకేనా? సో x పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, సారీ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కదా, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, సారీ
పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కదా, ఆరిజిన్ చూడండి అంటే ఇది 2 యూనిట్స్ అనుకున్నాం, ఇది 2 యూనిట్స్, ఇది 4 యూనిట్స్, అంటే ఇది బి. అంటే సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, స్మూత్ గా ఉంది అయిపోతుంది. సో ఇలా ఉంటుంది సర్కిల్. దీనికి ఉన్న పాస్వర్డ్ చూడండి, ఇలా ఒక సర్కిల్. సో ఇది 2 యూనిట్స్, ఇది 4 యూనిట్స్. ఇది అంటే సర్కిల్. ఇంకో పెన్ తీసుకురా. చూడండి, సో ఇది 2 యూనిట్స్ రా, ఇది 2 యూనిట్స్, ఓఏ 2 యూనిట్స్, ఇది 4 యూనిట్స్ అన్నమాట. ఇది ఒక సర్కిల్. ఇది ఒక సర్కిల్ అన్నమాట. అంటే ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ 2 యూనిట్స్, వై ఇంటర్సెప్ట్ 4 యూనిట్స్. ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే దిస్ సర్కిల్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 2, 0, 0, 4. ఓకేనా, ఇది ఒక సర్కిల్ ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ A, 0, 0, B. ఇది సర్కిల్ 1 అనుకో. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x square plus y square minus ax minus by equal to 0. ఏదొచ్చింది? ఇది ఇది ఉంది కదా, ఇది 1. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ నేను రాయిస్తుంది, ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు x ఇంటర్సెప్ట్ 2 అంటే ఈ లెంత్ 2 ఉండాలి. ఇలానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఇంకో సర్కిల్ ఇస్తాను. ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇది లెటర్స్ ఇది సి అనుకుంటాం. సో ఇది 2 యూనిట్సే కదా, ఇది 2 యూనిట్స్, ఇది 4 యూనిట్స్. చూడండి, ఈ లెంత్ 2నే, అంటే ఇదైనా ఇంటర్సెప్ట్, ఇదే లెంతే కదా, ఇది ఇంటర్సెప్ట్ 2 యూనిట్స్. అట్లా ఇటు కూడా ఉండొచ్చు 2 యూనిట్స్. ఓకేనా, ఇది కూడా 2 యూనిట్సే కదా, ఇది 4 యూనిట్సే కదా, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. సెకండ్ సర్కిల్ అనుకోండి, సెకండ్ సర్కిల్. ఓకేనా, నెంబర్ 2. So it is passing through the point, and it is passing through the point. ఇదే అవుతుంది -2, 0 origin and 0, 4. అంటే a ఎంత -2, b ఎంత 4. అంటే x square plus y square minus ax అంటే 2x minus by minus by and b అంటే 4. ఏమొచ్చింది? ఇది సెకండ్. సో అక్కడ ఏమొచ్చింది? +2x minus 4y equal to 0. ఇది సెకండ్. థర్డ్, సో అలానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి ఒకసారి, x ఇంటర్సెప్ట్ 2, y ఇంటర్సెప్ట్. చూడండి, x ఇంటర్సెప్ట్ 2, y ఇది ఇలా ఉండొచ్చు. అదే x ఇంటర్సెప్ట్ ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉండొచ్చు, ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉండొచ్చు. సో ఇది అంటే మనకి ఇది 2, 0, ఇది 4 యూనిట్స్ కదా, ఇది 4 యూనిట్స్ అంటే ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? లెట్ us say D. D అంటే ఇది 4 యూనిట్స్, నెగిటివ్ y యాక్సిస్ పైన ఉంది, 0, -4. సో థర్డ్ సర్కిల్ x square plus y square. ఇది a అంటే ఎంత? 2. ఇది b అంటే ఎంత? -4. -ax minus by equal to 0. ఇది ఒక రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. అట్లానే మనకి ఫోర్త్ ఇటు ఒకటి ఉండొచ్చు. చూడండి, ఇలా ఉండొచ్చు ఒక సర్కిల్. అంటే చూడండి, దీనికి కూడా x ఇంటర్సెప్ట్ 2నే, దీనికి కూడా y ఇంటర్సెప్ట్ 2నే, లెంత్ అన్నమాట. చూడండి, ఇలా ఉండొచ్చు, x ఇంటర్సెప్ట్ 2 అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్ 4. ఇలా ఉండొచ్చు. ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉండొచ్చు. చూడండి, ఇది 2 యూనిట్స్, ఇది 4 యూనిట్స్. అంటే దిస్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆరిజిన్ -2, 0, 0, -4. ఏ అంటే ఎంత? a, 0 అంటే -2, a equal to -2, b
equal to -4 x square plus y square x square plus y square plus 2x plus 4y equal to 0. సో ఇది థర్డ్ అక్కడ వచ్చింది మనకి -2x plus 4y, ఇది థర్డ్, ఇది 4. అవే ఇది జనరల్ మెథడ్. మనకి జిఎఫ్సి కనుక్కోండి, డయాగ్రామ్ పరంగా వేస్తే మనకు అర్థమైపోయింది. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆరిజిన్, దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి, అంతే కదా. అంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ కదా, యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ కదా, ఇది రైట్ యాంగిల్. ఈ సర్కిల్ కి ఏంటంటే ఏబి డయామీటర్ గా ఉంటుంది, ఏబి డయామీటర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఏబి డయామీటర్, ఇది ఏ కామా 0, ఇది 0 కామా బి. డయామీటర్ గా సర్కిల్ రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ బివై ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. సో అందుకని 0 కామా 0, ఏ కామా 0, 0 కామా బి కుండా పోతుంటే దీని డయామీటర్ గా రాస్తాం. అది డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ బివై ఈక్వల్ 0. ఒకటి డయాగ్రామ్ తీసుకొని అప్రోచ్ అవటం, రెండవది డైరెక్ట్ గా జనరల్ గా చేయటం, జిఎఫ్సి కనుక్కొని సాల్వ్ చేయటం. రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. జనరల్ గా అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి 2√g² మైనస్ సి, 2√f² మైనస్ సి అలా కనుక్కొని జిఎఫ్సి కనుక్కోవడం. రెండు మెథడ్స్ లో ఏదో ఒక చాయిస్ ఉంది. డయాగ్రామ్ గీస్తే క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. అట్లా మనకి ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్, వై ఇంటర్సెప్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ if a circle touches x-axis, if a circle touches x-axis, so if a circle touches x-axis, then number 1 touches x-axis. చూడండి, touches x-axis సర్కిల్ ఎలా ఉంటుందని చూడండి. అంటే ఇలా x-axis టచ్ అవుతుంది. టచ్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే దీని సెంటర్ అనేది లెట్ us say x1 y1. టచ్ అవుతుంటే చూడండి, ఒకసారి టచ్ అయింది కదా ఇక్కడ, ఇది రేడియస్ అయింది. అంటే చూడండి, ఇది లెట్ us say CA, ఓకేనా. సో అంటే టచ్ అవుతుందంటే ఇది ఇది దీని y కోఆర్డినేట్ అయింది. అంటే r ఈక్వల్స్ దెన్ రేడియస్ r ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ y1. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, ఇది 2,3 అమ్మ పాయింట్. ఇది 2,3 అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది 2,3 అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ఈ లెంత్ ఉంది కదా, ఈ లెంత్ x1, ఈ లెంత్ y1 అని. అంటే డైరెక్ట్ గా y1 అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, y1 అయింది, అంతే కదా. అట్లా కాకుండా సపోజ్ మనకి ఈ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది అనుకో, చూడండి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, టచ్ అవుతుంది. ఇది సి, సపోజ్ దీని సెంటర్ x1 y1 అనుకుందాం, టచ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇక్కడైనా సరే మనకి రేడియస్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఇక్కడ కనుక సపోజ్ లెటర్స్ ఇది 2,3 అయితే ఇక్కడ -2,3 ఉంటుంది. అంటే ఇది 3నే కదా, అప్పుడు రేడియస్ ఏమైంది, y1 అయింది. ఈ రేడియస్ అనేది డైరెక్ట్ గా అదే, ఎందుకంటే y1 పాజిటివ్ ఉంటుందిగా. అలా కాకుండా సపోజ్ మనకి ఈ కింద క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అవుతుంది x-యాక్సిస్, ఇలా సర్కిల్ ఉంది, ఇది సెంటర్ అన్నమాట. ఇది x1 y1. అప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా ఇది మనకి రేడియస్, ఇది రేడియస్. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ పాజిటివ్ వై నెగిటివ్, సెంటర్ అలా ఉంటుంది. రేడియస్ రాయమంటే మనం -3 రాయంగా, ఏవి రాస్తాం మనం, మాడ్యులస్ -3, లేకపోతే దీని మైనస్ తోటి, ఇది 3 లెంతే
కానీ y1 అనేది -3, ఇక్కడ రేడియస్ అంటే -y1 అంతే కదా. రేడియస్ అంటే 3 అంటాం కదా, ఇది కానీ y1 అంటే -3. y1 r = y1 రాస్తే తప్పు కదా, r = -3. అప్పుడేమో రాస్తామంటే దీన్ని మైనస్ తోటి మల్టిప్లై రాస్తాం. అందుకని మాడ్యులస్ రాసామనుకో, మాడ్యులస్ -3, మాడ్యులస్ ఆఫ్ -3 అంటే 3 అందుకని రేడియస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ అని రాస్తాం. లేకపోతే మీరు ఈ క్వాడ్రంట్ ఉంటే రేడియస్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, -y1 తీసుకోవాలి. ఈ రెండు క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే y1 తీసుకోవాలి. ఇన్ ఆల్ కేసెస్ r = what, మాడ్యులస్ y1. అంటే ఇఫ్ ఎ సర్కిల్ టచెస్ x యాక్సిస్ then radius equal to modulus of y coordinate of center. Modulus of, suppose ఇక్కడ ఉంది సర్కిల్ ఈ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అయింది, ఓకేనా, అంటే c ఇక్కడ ఉంటుంది. సో రేడియస్ అంటే ఇదే కదా, అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా x1 y1. ఇక్కడ ఎలా ఉంటది మనకి -2, -3. రేడియస్ రాయమంటే y1 రాయంగా, రేడియస్ అంటే -3 రాయంగా, అంటే ఇక్కడ రేడియస్ అంటే ఏం రాస్తామంటే -y1 రాస్తాం. -y1 అంటే ఇన్ ఆల్ కేసెస్, ఏ కేసులో అయినా సరే మనం ఇది రాస్తే సరే. మీకు క్లియర్ గా అంటే y1 నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ -y1 రాయండి, y1 పాజిటివ్ అయితే రేడియస్ y1, y1 పాజిటివ్ అయితే రేడియస్ y1, y1 నెగిటివ్ అయితే రేడియస్ -y1, y1 నెగిటివ్ అయితే రేడియస్ -y1. సో సింపుల్ గా ఏంటంటే రేడియస్ ఈక్వల్ టు y మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఇఫ్ ఇట్ టచెస్ x యాక్సిస్. నెక్స్ట్ if a circle touches y-axis, if a circle touches y-axis, ఓకేనా. సో y-axis ని టచ్ అవుతుంది అంటే సర్కిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, ఓకేనా. దెన్ రేడియస్, second point, then radius equal to modulus x1, modulus x1. So center ఇది x1, y1 టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. సెంటర్ నుంచి టాంజెంట్, ఇది టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది రేడియస్ అనేది. అంటే ఇదేమవుతుంది, ఇది x1, ఇది y1, అర్థమైంది కదా. సో ఇది రేడియస్ అంటే ఇక్కడ ఏంది x1, అలా కాకుండా ఇలా ఉంది చూడండి. సపోజ్ ఇలా టచ్ అవుతుంది, ఓకేనా, ఇది సెంటర్, ఓకేనా, ఇలా ఉంది అనుకో, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ 2, 3 అనమాట, ఇక్కడ 2, 3, ఇక్కడ ఎలా ఉంటది, ఇక్కడ -2, 3. రేడియస్ రాయమంటే x1 రాయంగా, రేడియస్ అంటే -x1, ఇది -x, ఇది రేడియస్ అంటే r ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం రాయాలి -x1. ఇది దాని x కోఆర్డినేటే, బట్ రేడియస్ అంటే లెంత్ రాయాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ -2, 3 ఉంటుంది సెంటర్. రేడియస్ రాయమంటే 2 మనం రాసేది, అంటే -x1 రాస్తాం. సో ఇన్ ఆల్ కేసెస్ అంటే మాడ్యులస్ x1 రాస్తే సరిపోయింది. సపోజ్ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది చూడండి, y యాక్సిస్ ఇలా టచ్ అవుతుంది, ఇది సెంటర్, ఇది x1, y1, ఇది రేడియస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇది x పాజిటివ్ y నెగిటివ్, అంటే ఇది 2, -3 లా ఉంటుంది. రేడియస్ అంటే x1, రేడియస్ అంటే ఇదేగా, ఇది x1, రేడియస్ అంటే x1. సపోజ్ ఈ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, ఇట్లా టచ్ అవుతుంది y యాక్సిస్, సపోజ్ ఈ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది సెంటర్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ అంటే ఏమైంది, x కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్ గా ఉంటుంది, ఇది y కోఆర్డినేట్, ఓకేనా. సో ఇది రేడియస్ అంటే ఏంది మనకి -x1.
ఓకేనా. అట్లా మనకి టచెస్ వై యాక్సిస్ అనగానే ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్. ఎక్కడైనా మనకి మాడ్యులస్ రాసేస్తే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైంది కదా అది. ఇప్పుడు మనకి ఇది జనరల్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ సర్కిల్ టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ then r equal to modulus of y coordinate of center. If a circle touches y axis then r equal to modulus of x coordinate of center. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో తీసుకున్నప్పుడు if x square plus y square plus 2gx plus 2fy, standard formula number 1 touches x-axis. Touches x-axis. చూడండి ఒకసారి. దెన్ ఫార్ములా ఏంటంటే g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. దెన్ ఫార్ములా ఏంటంటే g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. చూడండి ఏం చెప్పాము మనం, రేడియస్ ఈక్వల్ టు, చూడండి టచెస్ x-axis అంటే రేడియస్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ అన్నాం. రేడియస్ అంటే ఏంది, రూట్ ఆఫ్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c. మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ అంటే ఏంది, సెంటర్ మైనస్ g కామా మైనస్ f. ఈ రెండు స్క్వేర్ చేయండి ఈక్వల్ టు f స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. ఎప్పుడు టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్న ఈ కండిషన్ రాయాలి, g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. నెంబర్ 2 టచెస్ y యాక్సిస్. టచెస్ y యాక్సిస్ అంటే f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. ఫార్ములా ఏంటంటే టచెస్ ఇది. ఇక్కడ ఇంకొక థర్డ్ కేసు ఉంది చూడండి, టచెస్ బోత్ యాక్సిస్. టచెస్ బోత్ యాక్సిస్ అంటే రెండు యాక్సిస్ ని టచ్ అవుతుంది. రెండు యాక్సిస్ ని టచ్ అవడం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఈ సెంటర్ ఉందంటే ఎట్లా ఉంటది, ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు వై కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు రేడియస్. ఇది ఎలా ఉంటుంది మనకి. సో టచెస్ అంటే దేర్ ఫోర్ మోడ్ ఆర్ అంటే ఏంటి, ఆర్ అంటే మాడ్యులస్ x1 ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇలా టచ్ అవుతుంది. దీని రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే కనుక, దీని రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే ఈ పాయింట్ ఏమైంది, ఆర్ కామా ఆర్. ఓకేనా. టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితే ఏమైందంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ x1 ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ y1. ఇది రేడియస్ అనుకుంటే ఇది రేడియస్ ఇది రేడియస్, అప్పుడు సెంటర్ ఏమైంది, ఆర్ కామా ఆర్ అవుతుంది. అట్లా టచింగ్ ఇటైనా టచ్ కావచ్చు, ఇటైనా టచ్ కావచ్చు. క్వాడ్రంట్ ను బట్టి మనం సెంటర్ రాసుకుంటాం. అంటే ఇట్ టచెస్ బోత్ యాక్సిస్. అంటే ఇది సాటిస్ఫైడ్, ఇది సాటిస్ఫైడ్. g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. టచెస్ బోత్ యాక్సిస్ అంటే కండిషన్ ఏం రాయాలంటే g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. ఇలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకుంటే కనుక మనకి g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c రాయాలి. y యాక్సిస్ అంటే f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. టచెస్ బోత్ యాక్సిస్ అంటే g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు f స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. ఎప్పుడు x యాక్సిస్ టచ్ అయినా మీకు డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకు అర్థమైపోతా ఉంటది. సో చూడండి డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే దీని రేడియస్ ఉంది కదా, దీని రేడియస్ ప్రకారం మనం y కోఆర్డినేట్ రాసుకోవాలి. అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ తెలుసు అనుకో, ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ లెటస్ సే 3 అంటే సెంటర్ ఎలా ఉంటది, x1 కామా 3. సపోజ్ ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 3, రేడియస్ 3 అంటే దీని y కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి, x1 కామా మైనస్ 3. సపోజ్ దీని రేడియస్ 3 అంటే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి, x1 కామా మైనస్ 3. రేడియస్ తెలిస్తే సపోజ్ ఈ సర్కిల్ రాయాలి, రేడియస్ 3 అని తెలుసు.
ఏమి రాయాలి x1, 3 అట్లా రేడియస్ తీసుకుంటే మనకు y కోఆర్డినేట్ మనం రాసుకోవచ్చు. x కోఆర్డినేట్ మనం x1 అని తీసుకుంటాం. అట్లానే ఇక్కడ ఉంది, ఇలా టచ్ అవుతుంది. రేడియస్ 3 అనుకో, సెంటర్ ఏమైంది 3, 3, రేడియస్ ఏమవుతుంది 3. సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసుగా, ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు. అట్లానే మనకి ఇలా టచ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇలా టచ్ అవుతుంది. అప్పుడు దీన్ని ఏమవుతుంది, రేడియస్ r అయితే కనుక, రేడియస్ r అయితే ఇదేమవుతుంది, సెంటర్ -r, x పాజిటివ్ y నెగిటివ్, అంటే r, -r. అట్లానే ఈ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అవుతుంది. సపోజ్ రేడియస్ r అయితే కనుక దీని సెంటర్ ఏమవుతుంది, దీని సెంటర్ -r, r. సపోజ్ రేడియస్ 3 అమ్మా, ఇది 3 కదా, సెంటర్ ఏమవుతుంది, ఈ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే x కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్ రాయాలి, y కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్, అంటే సెంటర్ -r, -r. అట్లా ఈ క్వాడ్రంట్ లో ఉందనుకో, మనకి ఏమైంది, సెంటర్ ఇక్కడ సెంటర్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇది అంటే మనకి -r, -r. అట్లా మనకి ఎప్పుడు టచ్ అవుతుందో రేడియస్ కనుక తెలిస్తే మనకి సెంటర్ రాసేయచ్చు. ఓకేనా, రెండింటినీ టచ్ అయితే మనకు రేడియస్ తెలిస్తే సెంటర్ రాసేయచ్చు. డయాగ్రామ్ గీసుకుని దాని ప్రకారంగా మనం గీసుకుంటాం. చూడండి, ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో తీసుకోవాలంటే ఇలా, ఇది తీసుకోండి, ఈ కండిషన్ రాయండి, ఏ కండిషన్ అయితే ఆ కండిషన్ రాసి జిఎఫ్సి కనుక్కోవటం, సర్కిల్. చూడండి, ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది. చూడండి, అప్లికేషన్. ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ గీసేసి ఏది తీసుకోవాలో అది తీసుకుంటాం. డయాగ్రామ్ గీసేస్తే మనకి ఈజీ. చూడండి, ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లం ఫైండ్, చూడండి, ఫైండ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, find equations of circles touching x-axis at 3, 0, touching x-axis at 3, 0, and cuts off an intersect of length and cuts off an intersect of length 4 units on y-axis. చూడండి ఒకసారి, cuts off an intersect of length 4 units on y-axis. డైరెక్ట్ గా చేద్దాం. మెథడ్ 1, let circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. మెథడ్ 1 లో డైరెక్ట్ గా మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో తీసుకుంటాం. సో టచెస్ x axis it touches x-axis అంటే ఏంటి, g square equal to c. ఫస్ట్ కండిషన్, x-axis టచ్ అవుతుందిగా, అంటే g square equal to c. ఎక్కడ x-axis ని ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది, 3, 0, అంటే 3, 0 పాయింట్ సర్కిల్ పైన ఉంటుంది కదా, 3, 0 ఏ అనుకో, 3, 0 lies on circle. సో ఏ అనే పాయింట్ సర్కిల్ పైన ఉంటది. ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అవుతుంది, సర్కిల్ పైన ఉంటది ఆ పాయింట్. సో దిస్ లైస్ ఆన్ సర్కిల్ 3, 0 పెట్టేసేయండి ఇక్కడ.
3, 0 అంటే 9 ప్లస్ 3 6g 6g ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 నెంబర్ 2. ఓకేనా? ఈ 1 తీసుకొచ్చి మనం c బదులు g స్క్వేర్ పెట్టామనుకో 9 ప్లస్ 6g ప్లస్ g స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c అంటే g స్క్వేరే కదా. సో g ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే g వాల్యూ ఎంత -3. డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ రెండిటి నుంచి g వాల్యూ వచ్చేసింది. దేర్ఫోర్ c వాల్యూ అంటే ఎంత g స్క్వేర్ అంటే 9. సో c వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆన్ y యాక్సిస్, y ఇంటర్సెప్ట్ అని చెప్పిన ఫార్ములా అంటే y యాక్సిస్ ని 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. BC దగ్గర అనుకుంటే BC లెంత్ ఇచ్చారు. y ఇంటర్సెప్ట్ అంటే 2√f² - c = 4. అంతే కదా ఫార్ములా. 2 1s 2 2s స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. So f² - 9 equal to 4. So therefore f² equal to 30. f అంటే ఎంత +or -√13 ఇంకా అన్ని వచ్చేసినాయి కదా. therefore ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి x² + y² ప్లస్ 2gx 2 into -3 -6x ± 2fy. ఓకేనా? c వాల్యూ ఎంత? c వాల్యూ అంటే ఎంత g² కదా +9. ఇట్లా రెండు సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ తీసుకుంటే ఒక సర్కిల్, ప్లస్ తీసుకుంటే మైనస్ తీసుకుంటే ఒక సర్కిల్. ఓకేనా? రెండు సర్కిల్స్ వచ్చేసినాయిగా మనకి. సో ఇప్పుడు ఇది మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ 2 చెప్తాను చూడండి. మెథడ్ 2 డయాగ్రామ్ గీద్దాం చూడండి. మెథడ్ 2. సో ఇప్పుడు మనకి 3, 0 దగ్గర సర్కిల్ టచ్ అవుతుంది చూడండి. 3, 0 దగ్గర సర్కిల్ టచ్ అవుతుంది. ఇది ఆరిజిన్ 1 2 3 అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది ఏ అనుకో. 3, 0 దగ్గర సర్కిల్ టచ్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ 4 యూనిట్స్. గెస్ నందు. ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది ఇది. ఓకేనా? సో ఇది ఒక సర్కిల్, ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది చూడండి. ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? కొంచెం స్మూత్ గా ఉంది అందుకే డయాగ్రామ్. ఇది దిస్ ఈజ్ 1 సర్కిల్. ఓకేనా? ఇది టచింగ్ దిస్ అండ్ దిస్ లెంత్ ఇది BC అనుకో. డయాగ్రామ్ ప్రకారం చేద్దాం. సో ఈ BC లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు? BC లెంత్ 4 ఇచ్చారు చూడండి. BC లెంత్ 4. సో ఈ సర్కిల్ కనుక్కుందాం చూడండి. ఈ సర్కిల్ అంటే సెంటర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. సెంటర్ ఓకేనా? సో సెంటర్ నుంచి మనం పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయాలి.
సెంటర్ నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయి. ఇది ఏ దగ్గర టచ్ అవుతుంది కదా, ఇది ఏ అనుకోండి పాయింట్, ఇది సెంటర్, ఇది సెంటర్. స్మూత్ గా జారుతుంది. సో ఇది సెంటర్ అమ్మా, ఇది సెంటర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే సెంటర్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉందో చెప్పండి ఒకసారి. సెంటర్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, దీనికి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ ఉంటాయి కదా, చూడండి ఇలా గీస్తున్నాం. ఇది కార్డ్, ఇది బీసీ అనేది ఏంటి, కార్డ్. దీని నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తే బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ లెంత్ 2 ఉంటది, ఈ లెంత్ 2 ఉంటది, అంతే కదా. కార్డ్ సెంటర్ నుంచి ఏ కార్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గీసినా బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెంటర్ కి మనకి సెంటర్ కి వై కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది చూడండి. సో సెంటర్ కి చూడండి, ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అనేది సెంటర్ కి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది, రేడియస్ అయింది. అదే ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 3, రేడియస్ కాదు 3 కామా, దీని యొక్క వై కోఆర్డినేట్ y1 అనుకుందాం. అది తెలియదు మనకి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అయితే తెలుసు, ఇది 3 కాబట్టి ఇది కూడా 3 అయింది. సెంటర్ నుంచి y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ 3 కదా, దీని వై కోఆర్డినేట్ y1 అనుకోండి, దాని వై కోఆర్డినేట్ y1 అనుకోండి. ఓకేనా? ఇది y1 అనుకుంటే ఇది రేడియస్ అయింది. ఇదేమవుతుంది, దీని వై కోఆర్డినేట్ y1 అనుకుంటే దాని రేడియస్ y1 అయింది, దాని రేడియస్ y1 అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఇది y1 అన్నమాట, ఇది y1 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ y1 తీసుకున్నాం. ఇది చూడండి, ఇది 3, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 దగ్గర టచ్ అవుతున్నారు కదా, ఈ లెంత్ 3 యూనిట్స్, అంటే సెంటర్ 3, y1, ఇది రేడియస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, సిఏ రేడియస్ అయితే సిబి కూడా రేడియస్ అవుతుంది. సిబి ఈజ్ ఆల్సో y1, సిబి ఈజ్ ఆల్సో y1. ఇప్పుడు ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి, ఇది డి అనుకోండి, ట్రయాంగిల్ బిసిడి చూడండి ఒకసారి, ట్రయాంగిల్ బిసిడి. మనం y1 కనుక్కొని సరిపోయింది, ఇంకా y1 కనుక్కొని సెంటర్ రేడియస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది చూస్తే మనకి ఈ లెంత్ ఎంత 3, ఈ లెంత్ ఎంత 3, ఈ లెంత్ ఎంత 2. సో therefore hypotenuse y1 square equals to 3 square plus 2 square. Therefore y1 equal to plus or minus root 13, plus or minus root 13. అంటే y1 కి 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. యాక్చువల్ గా మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, సర్కిల్ కావాలి. ఇట్ టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 3, 0 అండ్ మేకింగ్, అంటే ఇలా కూడా ఉంటుంది చూడండి. ఇంకో సర్కిల్ తీసి సేమ్ ఇలానే ఈ సైడ్ ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇలానే ఇట్ టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 3, 0 అండ్ దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఆఫ్ 4 యూనిట్స్. దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఆఫ్ 4 యూనిట్స్. అందుకనే మనకి y1 చూడండి. ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ నెంబర్ 1, ఈ సర్కిల్ 1, సర్కిల్ 2 అనుకోండి. ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకోండి, ఫస్ట్ సర్కిల్ కి సెంటర్ ఎంత 3, √13, రేడియస్ ఎంత y1 అంటే ఎంత √13. ఓకే, రేడియస్ √13. therefore x minus 3 whole square plus y minus √13 whole square equal 13. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనకి ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ x square plus y square minus 6x ఓకేనా. చూడండి ఒకసారి, x square plus y square minus 6x minus 2√13y plus 9 equal to 0. ఏది ఇది 1, మనకు వచ్చిన 1. సెకండ్ చూడండి, దీనిది ఎలా ఉంటుంది, సెంటర్ సిమెట్రిక్ గా ఉంటుంది. ఇది సెంటర్ ఏమవుతుందంటే చూడండి సిమెట్రిక్ గా ఉంటుంది. ఇది ఉంది కదా, ఇది 3, ఎంత, ఇది 3, √13 అయితే ఇది ఇంకొక దాని సెంటర్, ఇది C1 అనుకోండి, ఇది C1 సెంటర్, ఇది C2 ఏమవుతుంది 3, y1 అంటే ఎంత -√13, దీని రేడియస్ ఏమవుతుంది √13.
సిమెట్రిక్ గా ఇక్కడ 3 కామా minus root 13 and this radius is what? root 13. ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇలానే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాంటి సర్కిల్ ఇటు ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ 3 కామా రూట్ 13. ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది? ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. అంటే x పాజిటివ్ y నెగటివ్ సేమ్ రేడియస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి, టచ్ అవుతున్నాయి కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఈ సర్కిల్ ఏంది? x మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 13. ఇది మనకి ఎక్కడ వచ్చింది? ఇది చూడండి సెకండ్. ఇట్లా మనం డయాగ్రామ్ నుంచి అయినా చేయొచ్చు ఇది, లేకపోతే డైరెక్ట్ మెథడ్. డయాగ్రామ్ గీసుకుంటే ఏంటంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ లాక్కోవాలి దీని నుంచి. ఇది 3 కదా, దీని x కోఆర్డినేట్ 3 ఉంటుంది. y కోఆర్డినేట్ మీరు తీసుకోండి. y కోఆర్డినేట్ కనుక్కుంటే మనకి ఈ సెంటర్ వస్తుంది ప్లస్ మనకి రేడియస్ కూడా వస్తుంది. దాని y కోఆర్డినేట్ కనుక్కున్నాం ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి. దీని నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేసాము. ఈ లెంత్ 3 యూనిట్స్. ఈ లెంత్ రేడియస్ అయితే సిఏ అయినా సిబి అయినా రేడియస్ అయినా ఇది y1. సో ఇది బైసెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది 2 ఇది 2. దేర్ఫోర్ y1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ y1 వచ్చేస్తుంది. అంటే సెంటర్ కి రెండు ఉంటాయి. ఏంటి అర్థం ఏంటంటే 3 కామా రూట్ 13 ఇక్కడ, 3 కామా మైనస్ రూట్ 13 ఇక్కడ. టచెస్ at 3 కామా 0 అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఈ లెంత్ ఇలా ఉండొచ్చు, లెంత్ 4 యూనిట్స్, ఇలా ఉండొచ్చు లెంత్ 4 యూనిట్స్. ఎలా అయినా మీ చాయిస్ అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ మెథడ్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఈ మెథడ్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ మే బి ద మెథడ్, యూ కెన్ మేక్ ఎ చాయిస్. ఇంకో ప్రాబ్లం. కొంచెం వాటర్ తాగు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ మోడల్, ఇలాంటిది ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి. చూడు, ఫైండ్ equations of circles touching y-axis at 0, -2, 0, -2 and cuts off an intercept of length 2 on x-axis. An intercept of length 2 on x-axis. Direct method lo చేద్దాం. So let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let the equation of circle be this one. Direct method lo చేద్దాం. So number 1 ఏంటి? touches
y axis అంటే ఏంటి f square equal to c first condition touches y axis అంటే f square equal to c f square equal to c okay so 0 comma minus 2 0 comma minus 2 it lies on circle. It lies on circle means substitute this one. So you will get 4 minus 4f plus c equal to 0. So c ante f square is second equation. C ante f square పెట్టండి. So this is nothing but f minus 2 whole square equal to 0. ante f enta 2. F value is nothing but 2. So f value వచ్చేసింది. Therefore first equation implies c equal to 4. C value కూడా వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు x ఇంటర్సెప్ట్ 2 ఇచ్చారు. X intercept equal to 2 implies 2 root of what is the formula? G square minus, so that implies squaring on both sides. G square minus 4 equal to 1. So therefore G square is nothing but 5. So therefore G equal plus or minus root 5. ఇంకా అన్ని వచ్చేసినాయి కదా. Therefore equations of circles x square plus y square plus or minus 2 root 5x 2 root 5x plus 4y plus 4 equal to 0. అట్లా రెండు సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఇందాక వచ్చినట్లే రెండు సర్కిల్స్ వస్తాయి మనకి. ఇది దీస్ ఆర్ ద టూ సర్కిల్స్. ఓకేనా అట్లా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ find equations of circles of radius 2 units and touching both coordinate axes. రెండింటిని టచ్ అవుతుంది. ఒకసారి డయాగ్రామ్ గీద్దాం చూడండి ఎలా ఉంటుంది. రేడియస్ 2 యూనిట్స్ అండ్ టచింగ్ బోత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఇలా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ కావచ్చు. రేడియస్ 2 అంటే సెంటర్ రాద్దాం. ఏమి ఇచ్చారు? రేడియస్ 2 యూనిట్స్. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది? 2, 2. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సెంటర్ 2, 2 ఉంటుంది. ఇది ఇలా ఒక సర్కిల్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే కనుక ఎలా ఉంటుంది? ఇది C1 అనుకో, ఇది C2. సో ఇది 2. Therefore దీని సెంటర్ మనకు వచ్చేసి అంటే C1 జోన్. C1 2, 2. రేడియస్ ఎంత దీనికి? 2. So therefore equation of circle x minus 2 whole square equal to 2 square. This is one equation of circle. ఇది డయాగ్రామ్ ప్రకారం చేస్తేనే ఈజీ. ఎందుకంటే రేడియస్ తెలిస్తే సెంటర్ రాసేయచ్చు బోత్ అంటే. చూడండి ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది. ఇది C3 అనుకో, C3. సో ఇది 2. Therefore C2 అంటే ఏంది? C2 అంటే చూడండి దీని x కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉంటుంది? x కోఆర్డినేట్ ఇట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది అంటే -2, 2. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే రేడియస్ ఎంత? 2. సో therefore x plus 2 whole square plus
y minus 2 whole square equal to 2 square. Central radius తెలుసుగా. అట్లానే C3 చూడండి. C3 కి x కోఆర్డినేట్ ఎలా ఉంటుంది? x కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్, y కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. అంటే చూడండి, దీని x కోఆర్డినేట్ ఇది, y కోఆర్డినేట్ అది. అంటే ఏమవుతుంది? x కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్ 2, -2, రేడియస్ 2 యూనిట్స్. అంటే therefore ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంది? y plus 2 whole square equal to 2 square. ఇది అట్లానే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సర్కిల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది C4. సో ఇది 2నే, ఇది 2నే. therefore C4 అంటే x నెగిటివ్, y నెగిటివ్. సో therefore C4 అంటే -2, -2 r equal to 2. Therefore equation of circle x plus 2 whole square plus y plus 2 whole square equal to 2 square. అట్లా మనకి చూడండి, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అయ్యే సర్కిల్ రాయమంటే ఇది రాయాలి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో టచ్ అయ్యేదంటే ఇది రాయాలి, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఇది, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఇది. ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి టచింగ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ 4 రాయాలి. ఏదన్నా మనకి ఇస్తే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉందని ఇస్తే ఇది ఒక్కటే రాయాలి, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఇది ఒక్కటే రాయాలి. ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 4 రాయాలి. అంటే there will be 4 circles touching coordinate axis having fixed radius. ఎందుకంటే ఎప్పుడు రెండింటిని టచ్ అవుతున్నా రేడియస్ తెలిస్తే ఇంక సెంటర్ తెలిసిపోయింది. క్వాడ్రంట్ ప్రకారం ప్లస్ ఆ మైనస్ తీసుకోవాలి అంతే. టచింగ్ బోత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడైతే మనకు పాయింట్ r, ఉంటుంది. ఇక్కడైతే -r, ఇక్కడైతే -r, ఇక్కడైతే r, -r, కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్. దానికి ఫార్ములా ఏం గుర్తుంచుకోవచ్చు, డయాగ్రామ్ ఏం కాదు మీకు అర్థమవుతుంది కదా. అక్కడ రేడియస్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, r, అంటే రెండు పాజిటివ్ అని. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో -r, అంటే x కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్, y కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్ అని. ఇట్లా మనకి సర్కిల్స్ టచింగ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ బోత్. ఇంకో ప్రాబ్లం, find equation of circle which touches both axes and center lies on line, center lies on line 2x plus 3y plus 6 equal to 0. ఏమంటున్నారంటే రెండు యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది, సెంటర్ లైస్ ఆన్ ద లైన్. ఈ లైన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది? ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది ప్లాట్ చేయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే y = 0 పెడితే, -3, 0 ఏ అనుకో. ఎక్స్ యాక్సిస్ ని a -3, 0 దగ్గర